کوئی اپنے مرضی کے مطابق جواہرات نہیں پہن سکتا، ہر کسی کا ذائقہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو آپ بھی ادھر ادھر بھٹکنا چھوڑیے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں یعنی گوہروں کے کرشموں سے استفادہ کیجیے اور آج ہی ہم سے ربط پیدا کیجیے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں پریشان ہیں، پریشانی پیسوں کی ہو، پریشانی صحت کی ہو، آپ شادی بیاہ کے بارے میں پریشان ہو، بار بار تلاش کرنے کے بعد بھی نوکری نہیں مل رہی ہو، کاروبار میں ترقی چاہتے ہوں یا پھر بیرونی ملک جانا چاہتے ہوں یا پھر کوئی بھی مشکلات ہوں، اس کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں۔ راسک جیمز اینڈ جویلرز، راسک جیمز اینڈ جویلرز۔ ناظرین آداب، میں آپ کا دوست احمد راحل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام جواہرات کا کرشمہ میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ اپنے کسی بھی مسئلے مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ یا کوئی بھی پریشانی ایسی نہیں ہے جس کا حل اس دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ کوئی پریشانی یا کوئی مشکل بڑی مشکل سے جاتی ہے۔ اگر آپ کو انٹرویو میں پرابلم ہو رہی ہے، انٹرویو میں ناکام ہو جا رہے ہیں، یا آپ کی جاب نہیں لگ رہی ہے، پڑھائی میں پریشانی ہے، بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، وہ چیز پر نہیں سمجھ میں آ رہی کس طرح کا بزنس شروع کریں، کسی بھی طرح کی پریشانی، آپ کے پاس مکان نہیں ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، غصہ زیادہ آتا ہے، کوئی بھی بیماری لاحق ہے، تو اب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی پریشانی ہوتی تو اس کا حل بھی اسی دنیا میں موجود ہوتا ہے۔ آپ کے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شہرت یافتہ شخصیت، بین الاقوامی شخصیت، جن کا میں سمجھتا ہوں کہ تعارف ضروری نہیں ہے، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، لیکن وہ ناظرین جنہوں نے آج ٹی وی آن کیا ہے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون موجود ہیں۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ایم رضا صاحب، جن کو کنگ آف جیمز کے نام سے جانا جاتا ہے، ایمیننٹ جیمولوجسٹ ہیں اور تقریباً 50,000 سے زیادہ لوگوں کی کاؤنسلنگ کر چکے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، آپ اور ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا خیر مقدم ہمارے اسٹوڈیو میں۔ شکریہ جناب، شکریہ۔ اور ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ ہمیں کال کریں تو ہماری آواز آپ اپنے موبائل پہ سنیے، ٹی وی پہ نہیں۔ جب آپ کا سوال پورا ہو جائے اس کے بعد آپ اپنی ٹی وی کی آواز بڑھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ کیجیے، جب ہمیں کال کریں اور آپ کا کال لگ جائے تو ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے گا، اپنا نام بتائیے گا، تاریخ پیدائش بتائیے گا، کہاں سے بات کر رہے ہیں وہ بتائیے گا، اگر وقت معلوم ہے تو وہ بھی بتا دیجیے گا۔ وہ ناظرین جن کا تعلق حیدرآباد سے ہے یا اس کے آس پاس کے اضلاع سے تعلق رکھتے ہیں، وہ دیے ہوئے نمبرات پر کال کر کے ڈاکٹر ایم رضا صاحب سے بات کر سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں۔ اور جو بنگلور یا آس پاس کے اضلاع سے تعلق رکھتے ہیں وہ ڈاکٹر روشن صاحب سے بات کر سکتے ہیں، اپائنٹمنٹ لے کے ملاقات کر سکتے ہیں اور اپنی پریشانیوں کا حل جان سکتے ہیں۔ وشاکھاپٹنم کے جو ناظرین ہیں وہ ڈاکٹر ایم رضا صاحب سے ہر تھرسڈے کو یعنی کہ ہر جمعرات کو ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، اور وجے واڑہ کے ناظرین ہر وینسڈے یعنی کہ ایوری وینسڈے، ہر بدوار کو، ہر چار شنبہ کو ان سے بات کر سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں۔ ٹائم وہی رہے گا، صبح 9 بجے سے لے کے شام کو 7 بجے تک۔ ناظرین، کئی ایک مسئلے مسائل پر ڈاکٹر ایم رضا صاحب نے روشنی ڈالی ہے، گفتگو کی ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، انہوں نے ایسی کوئی فیلڈ نہیں چھوڑی جس پہ انہوں نے روشنی نہیں ڈالی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ جن کے بچے نہیں ہوتے ہیں، جو بچوں کو لے کے پریشان ہے۔ پہلے تو شادی سے پریشان ہوتے تھے، شادی ہو گئی تو اب بچوں کی وجہ سے پریشان ہے، ہر طرف سے پریشر پڑ رہا ہے کہ بھائی خوشخبری کب سنا رہے ہیں، خوشخبری کب سنا رہے ہیں، بچے نہیں ہو رہے ہیں۔ تو جواہرات کا کرشمہ اس میں کیا مدد کر سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیے، جیسا کہ آپ نے ہر عنوان پر گفتگو کری ہے، روشنی ڈالی ہے، ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی ہے، جن کے بچے نہیں ہو رہے ہیں، جواہرات اس میں کیا مدد کر سکتے ہیں؟ بے شک جناب، سب سے پہلے ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایم رضا آپ لوگوں کا پروگرام جواہرات کرشمہ میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے قرآنی آیت سورہ یاسین، میں بار بار کہتا رہتا ہوں 37 to 40، 37 مطلب 37ویں آیت سے لے کر 40ویں آیت تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالشَّمْسُ تَجْرِي مُسْتَقَرًّا لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ مطلب 37 سے 40 تک 3 آیتیں ہم نے جس کا ورد کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دنیا کو کیسے بنایا، ہم نے چاند بنایا، ہم نے سورج بنایا، ہم نے ان دونوں کے بیچ میں ستاروں کو بکھیر دیا۔ بہرحال ہم ڈسکس کرتے آ رہے ہیں اس کے بارے میں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان کو تاریخیں نکالنے کے لیے، انسان کو ٹائم ڈھونڈنے کے لیے سورج کا سہارا لینا پڑتا ہے، چاند کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ بہرحال
آج تو ہم اسمارٹ کی دنیا میں ہیں، اسمارٹ فونز جو ہوتے ہیں بہرحال لیپ ٹاپ کی دنیا میں ہے، کمپیوٹر کی دنیا میں ہے کہ آنے والے 3 مہینے کے بعد تاریخ کون سے دن کون تاریخ آنے والی ہے، کیا ہونے والا ہے، بہرحال عید کب آئے گی، عید کا چاند کب دکھنے والا ہے، یہ سبھی ہم کو ایڈوانس میں معلوم ہو جاتا ہے کیلنڈر کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، ایک سافٹ ویئر کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے. لیکن پرانے زمانے میں انسانوں کو مطلب عید کا ٹائم نکالنے کے لیے، عید کا وقت نکالنے کے لیے، حج کے ایام کو ڈھونڈنے کے لیے، رمضان کے روزوں کے لیے سورج سے حساب لگایا جاتا تھا کہ سورج نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، تو سورج کے جو لیئرز ہوتے ہیں وہ لیئرز کے حساب سے لگایا جاتا تھا کہ آج پہلی تاریخ ہے. اسی طریقے سے چاند کے ذریعے سے لگایا جاتا تھا کہ 2 تاریخ ہے یا 3 تاریخ، مطلب پہلی کا چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند. آج بھی ہم لوگ ورد کرتے ہیں، لیکن پرانے زمانے میں اسی چاند کے ذریعے، اسی سورج کے ذریعے، انہی ستاروں کے ذریعے انسان وقت نکالا کرتے تھے کہ حج کے ایام کب آنے والے ہیں، عید کب آنے والی ہے، ماہ رمضان کب آنے والے ہے، روزے کب رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے. یہ سبھی جو پرانے زمانے میں اسی چاند کی مدد سے، اسی سورج کی مدد سے، اسی میکانزم کی مدد سے انسان اس وقت کو ڈھونڈا کرتے تھے، نکالا کرتے تھے. بہرحال اسی طریقے سے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام میں مقرر کیا ہے. یہاں پر پھر سے بتا دیتا ہوں میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وہ بابرکت ذاتی تمام دنیا کو اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہوا ہے. لیکن اللہ نے سسٹم بنایا ہے، ہر چیز کرنے والا، ہر چیز کے اوپر جو قدرت ہے وہ ذات ہے، مالک کائنات، ہر چیز پر قادر ہے، اسی کا ہر چیز پر قبضہ ہے. لیکن ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک نظام کو سے دنیا کو چلنا ہے. ایک ہمارا علم ہوتا ہے، علم سے ہم بتاتے ہیں کیسے ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے. بہرحال سائنس بھی بہت ٹیکنالوجی آگے بڑھ چکی ہے کہ پرابلمس کو کیسے سالو کیا جا سکتا ہے. ابھی ایک رائے صاحب نے سوال کیا بچوں کو لے کر. سب سے پہلے پریشانی تھی شادی کو لے کر، شادی نہیں ہو رہی ہے، شادی کب ہوگی، شادی کب ہوگی، عمر بیتی جا رہی ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، لوگ پریشان تھے. جیسے ہی شادی ہوئی، ہر کسی کے لب پر ایک ہی کلمہ ہوتا ہے کہ خوشخبری کب سنا رہے ہیں، خوشخبری کچھ ہے کیا، کب، یعنی گڈ نیوز، یعنی گڈ نیوز، گڈ نیوز کیا ہے، خوشخبری کیا، مطلب کچھ بچہ کچھ ہو رہا ہے کیا، اولاد ہے کیا، کیا ہے. اور بہت سے ہمارے سماج میں ایسے لوگ ہیں، کیونکہ ہمارا جو تجربہ کہتا ہے، ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں شادی ہو کر 8 سال ہو چکے ہیں، 10 سال، 12 سال، 15 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک اولاد سے محروم ہیں، پریشان ہیں، دکھوں کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ تو چھوڑ دیجئے، 15 سال کی بات تو چھوڑ دیجئے، ابھی شادی ہو کر 2 سال ہو رہے ہیں، ان کے اوپر پہاڑ ٹوٹ پڑ رہا ہے. میرے پاس ابھی آج صبح میں ایک کلائنٹ آئی، شادی ہو کر 1.5 ایئر ہوا ہے، بچہ نہیں ہے تو ساس کہتی ہے بیٹے کو کہیں دوسری شادی کر لو بیٹا، نہیں جینے کی. مطلب کیا ہے، مطلب 1.5 ایئر میں ان کو بچہ چاہیے، پریشان کرے، ڈسٹرب کرے. بچی ڈری ہوئی ہے، سہمی ہوئی ہے اور رونا شروع کر دی، ڈاکٹر صاحب کچھ ایسا کرو کہ مطلب روتے ہیں. جیسے ہم نے ذائچہ دیکھا، بتایا کہ بچے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے. کیوں، دیکھیں یہاں پہ بتا دیتا ہوں میں، کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہمارا علم ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جواہرات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو بچوں کے معاملے میں کیا ہوتا ہے، ایک خوشی ہوتی ہے انسان کی زندگی میں، ہر کسی کا وارث ہو. تو ہمارا ذائچہ کیسے مدد کرتا ہے، جواہر کرشمہ کیسے ہیلپ کرتا ہے بچوں کے معاملے میں. ہم جو دیکھتے ہیں 5واں گھر جو ہوتا ہے بلینک شدہ، سکون بولتے ہیں، خوشی بولتے ہیں، ساتھ ساتھ میں بچوں کا گھر کہتے ہیں. اگر 5ویں گھر سے اگر ہم حساب لگائیں گے تو کیا پہلے لڑکی ہونے والی ہے، لڑکا ہونے والا ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں، نکتہ چگی نہیں کرنے والے. دیکھیے عقل سے کام لیجئے گا. ہم بتا رہے ہیں، ہمارا علم بتا رہے ہیں، کرنے والے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو کرے گا وہی کرے مالک. لیکن ہمارا علم ہوتا ہے، ابھی تک ہم جو بتا رہے وہی چلتا آ رہا ہے، کیونکہ ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک نظام ہوتا ہے. بہرحال تو 5ویں گھر سے ہم جب دیکھا جاتا ہے، اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ بچے ہیں یا نہیں ہیں. بچے ہوں گے تو کب ہوں گے، کتنے سال میں ہوں گے. یہاں تک بھی بچے ہوں گے تو آپریشن سے ہوں گے یا نارمل ڈیلیوری ہوگی، وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. یہاں تک کہ بہت سے لوگوں کو کیا ہوتا ہے، حمل ٹھہرتا نہیں، 2 مہینے ہو گئے مس گیریج ہو گیا، 3 مہینے ہو گیا ابارشن ہو گیا، پریشان رہتے ہیں کہ بچے نہیں ہو پا رہے ہیں. مطلب تھوڑے دن گزرتے ہیں، بعد میں پھر تھوڑا پرابلم ہو جاتا ہے، ڈسٹرب ہو جاتا ہے. یہ سارے مشکلات کیوں آتے ہیں؟ جب ستاروں کی مشکلیں انسان پر حاوی ہو جاتی ہیں، اسی میں یہ پریشانیاں بھی آ جاتی ہیں. یہ پریشانی اسی میں شامل ہوتی ہے. بچوں کا نہ ہونا بھی ستاروں کی گردش ہوتی ہے. اگر ستارے صحیح نہ ہوں، بچے ڈیلے پیدا ہوتے ہیں، بچے ہونے کے بعد بھی پرابلم میں آتے ہیں، مشکلات میں آتے ہیں. اور بہت سے لوگوں کے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ فزیکل چیلنج جس کو کہا جاتا ہے، مطلب جیسے کہ ہینڈی کیپ پیدا ہو جاتے ہیں یا گونگے بہرے پیدا ہوتے ہیں، بات کرنا نہیں آتا، تھوڑا مشکلات ہوتی ہیں، پریشانیاں، تھوڑا دماغ میں مطلب تھوڑا کمزوری ہوتی ہے، صحیح سے بول نہیں پاتے، گراسپنگ پاور کم ہو جاتا ہے. یہ تمام مرائل ہوتے ہیں، تمام مسئلے ہوتے ہیں. کسی کو بچے ڈیلے پیدا ہونا، کسی کو یہاں ابارشنس ہونا یا مس گیریجز ہونا، کسی کا عمل نہیں ٹھہرنا، کسی کو حمل ٹھہرنے کے بعد بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو مطلب پرابلم کے بچے پیدا ہونا، مشکلات کے بچے پیدا ہونا. یہ سارے مشکلات جو ہوتے ہیں بیکاز آف دا پلانٹس. جب ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے، کاسمک انرجی کہتے ہیں، ہمارے اس کو کیا کہتے ہیں، نور کہا جاتا ہے. کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں سے بنایا ہے، میٹھی، ہوا،
आग, पानी, 4 चीजें जो नेचर में मिली हुई हैं। ये 4 चीजों के अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज जो होती है कॉस्मिक एनर्जी साइंस कहती है, इसको हम नूर कहा जाता है। हमने सूर फूका, नूर फूका, मतलब नूर है। कॉस्मिक एनर्जी कहां से आती है? सितारों से निकलती है। सितारे क्या करते हैं? इंसान की जिंदगी पर पूरा मुश्तमिल रहते हैं। वो अपनी ऑक्सीजन, मतलब व्हाट वी कॉल लाइक कॉस्मिक एनर्जी, जो शाये होते हैं सारी दुनिया के ऊपर छोड़ते हैं। चरिंद हो या परिंद हो या इंसान हो, हर एक किसी के ऊपर, मखलूक़ात के ऊपर, यहाँ तक के दरख्तों के ऊपर भी वो कॉस्मिक एनर्जी काम करते हैं। इसी कॉस्मिक एनर्जी में जब सितारे गर्दिश में आते हैं, बता दे रहा हूं मैं, हैंडीकैप बच्चा कब पैदा होता है? हम कहते आते हैं कि सन जो होता है, साइंस क्या कहती है, सन जो होता है इंसान के अंदर बोन्स को चलाने वाला, जब सन की शुआएं अगर उस समय में जायचे के हिसाब से, उस इंसान के हिसाब से अगर सूरज कमजोर रहा तो सूरज अपनी किरणें कम कर देता है। तो बच्चा क्या होता है उस समय में, 4 महीने में चाहिए बच्चे की हड्डी बनाता है। फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं, 3 महीने के बाद जो होता है गोश्त के बाद जो हड्डियों का जो मसला होता है, उसमें क्या होता है जब रेस कमजोर पड़ जाते हैं तो बच्चा क्या होता है, थोड़ा हड्डियां कमजोर पैदा होती हैं, यहां तक कि हैंडीकैप का मसला भी आ जाता है, कमजोर जिसको माजूर कहा जाता है, ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। किसी को थोड़ा आंख का प्रॉब्लम होता है, मतलब बीनाई की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सूरज जब शाएं कम कर देता है। इसी तरीके जब मर्क्यूरी की शाएं कम हो जाती है, कमजोर हो जाती हैं, उस समय में क्या होता है, इंसान का जो इंटेलेक्चुअल कहते हैं, जिसको शऊर कहा जाता है, सोचने समझने की जो सलाहियत होती है, इंसान खो जाता है, थोड़ा कमजोर होता है। बहुत से लोग आते हैं, देखिए हर दिन जब हम लोग देखते हैं, 50 लोग जब देखते हैं, 50 लोगों में से कम 5 लोग यही कंप्लेंट किए होते हैं कि बच्चा बात नहीं कर रहा है। अभी क्लाइंट, अभी हम आने से पहले 1 घंटा पहले क्लाइंट आया था, 7 साल हो चुके हैं, बच्चा अभी भी मम्मी डैडी के अलावा कुछ सीखा नहीं। बात में उकनत आती है, मतलब बात करने का मतलब मुश्किल होता है। ये डरे हुए हैं कि बच्चे को स्कूल को डालना है, बच्चा बात नहीं कर पा रहा है, मम्मी डैडी के सिवा कुछ नहीं बोलता है, मतलब 2 या 3 बातें करता है बड़ी मुश्किल से। ये तमाम मुश्किलात होते हैं बिकॉज ऑफ द प्लैनेट्स। अगर सितारों की गर्दिश अगर सही नहीं रही, सितारों का कनेक्शन अगर इंसान से सही नहीं रहा, ये सारे मुश्किलात आ जाते हैं। बच्चों का ना पैदा होना, बच्चों का देर पैदा होना, बच्चे पैदा होकर भी माजूर पैदा होना, बच्चों की बीनाई में प्रॉब्लम आना, बच्चे के दिमाग में प्रॉब्लम आना, बच्चे के मुंह से प्रॉब्लम आना, यहाँ तक अबॉर्शंस का होना, हमल का नहीं ठहरना, ये सारे मुश्किलात जो होते हैं सितारों की गर्दिश से। अब क्या करना है? सितारों की गर्दिश को हम हाथ से कुछ नहीं कर सकते, तो सितारों की गर्दिश को ठीक करने के लिए हमारे सामने अल्लाह ताला की लाखों नेमतें हैं, हम इंसान शुमार नहीं कर सकता, गिन भी नहीं सकता। उन तमाम नेमतों में से एक नेमत जो होती है जवाहरात का करिश्मा। तो हम लोग क्या करते हैं, वो पूरा पढ़ने के बाद, मतलब पूरा देखने के बाद सितारे कौन से गर्दिश में, उसको ठीक करने के लिए हम जवाहरा सजेस्ट करते हैं। जैसे ही आप अंगूठी बनाकर पहनेंगे, लॉकेट बनाकर पहनेंगे, उस कमजोरी को दूर किया जा सकता है। उस कॉस्मिक एनर्जी की जो कनेक्टिविटी जो कट हो जाती है, जो कमजोर हो जाती है, उसको स्ट्रांग बनाया जा सकता है। ये हिसाब से अगर जवाहरात पहने इंशाअल्लाह ताला, जिसकी यहाँ औलाद नहीं औलाद भी होगी। यहाँ पर फिर से कर रहा हूं, करने वजह से अल्लाह ताला की जात है, एक इल्म होता है। इंशाअल्लाह ताला इसको फॉलो करने से जिंदगी में खुशी आएगी, परेशानियां दूर हो सकती हैं, मुश्किलात दूर हो सकती हैं, इंसान जिंदगी में खुशहाल रह सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे अच्छी बात है कि आप जो बोलते हैं कि करने वाली ज़ात अल्लाह ताला है, हम सिर्फ रहनुमाई कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और आज आपने जो रोशनी डाली वो भी मैं समझता हूँ। राहिल साहब यहाँ पर छोटी बता देता हूँ लोगों को, जब हमको मार लग जाता है, जब जख्म हो जाता है, हमारा काम है उस जख्म को मलम लगाना, ऑइंटमेंट लगाना। शिफा तो वहीं से मिलेगी, जब तक तुम मलम नहीं लगाओगे शिफा मिलने वाली नहीं है। दरख्त को उगाने वाली जात अल्लाह ताला की जात है, जब तक तुम दाना नहीं बोओगे, बीज को नहीं बोओगे, दरख्त आने वाला नहीं है। किसान घर में बैठ जाए, कहेगा अल्लाह ताला मेरे को ज़राअत दे देगा, अल्लाह ताला कहां से ज़राअत देगा? जब तक तुम जाओगे, हल नहीं चलाओगे, बीज नहीं बोओगे, पानी नहीं दोगे, दवा नहीं दोगे, दरख्त नहीं निकलेगा। दरख्त वही निकालेगा, शिफा तो वहीं से मिलेगी। बीमारी होने पर मैं बार बार कहते रहता हूं, जब इंसान का हार्ट टूट जाता है, हाथ टूटने के बाद घर में बैठ जाकर अल्लाहु अकबर 1000 बार 1 लाख पढ़ने से भी हाथ सही नहीं होने वाला है, क्योंकि हरकत करना है, अस्पताल जाना है, डॉक्टर के पास जाकर उस हड्डी को ठीक करना है, तभी शिफा तो वहीं से मिलेगी। लेकिन इंसान कुछ, क्योंकि इंसान अल्लाह ताला ने शऊर दिया है, अक्ल दिया है, अक्ल से काम लेना। बहरहाल तो करने वाली सिर्फ वही जात होगी, लेकिन ये एक जरिया होता है, जरिए को अपना इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में खुशी मिलती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, पहले कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही? मैं नाजिया खान बात कर रही हूँ, बेंगलोर से। आपको अपने बारे में बात करना नाजिया साहिबा? हाँ मेरे बारे में बात करनी है। तारीख पैदाइश बता दीजिए अपनी। हाँ 24 जनवरी 1984। थोड़ा जोर से बोलेंगे आप? 24 जनवरी 1984 है। 24 जनवरी 1984। वक्त मालूम है आपको आपकी पैदाइश का? नहीं, वक्त सही का पता नहीं है, शायद सुबह के वक्त ना? हाँ सुबह का वक्त था।
जी, क्या जानना चाहती हैं, किन परेशानियों का सामना कर रही हैं आप? डॉक्टर मैं इमरान रज़ा बहुत साहब सी हमारे साथ परेशानियों मौजूद का हैं, सामना आप कर रही उनसे हूँ, सवाल कर स्पेशली सकती हैं। जी मैं डॉक्टर साहब। शादीशुदा जिंदगी में सलाम अलैकुम नाजिया साहिबा, हाँ वालेकुम सलाम एमएम रजा सर। थोड़ा जोर से बोलिएगा, आपकी आवाज धीमी हाँ आ रही वालेकुम है। अस्सलाम, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं बैंगलोर से बात कर रही हूँ। मैं 1.5 महीने से आपका कॉल ट्राई कर रही हूँ, लेकिन पहली बार आज वो भी पहला कॉलर लग गया। चलो अल्लाह बहुत सलामत रहे, खुशी हो खुश रही रहे है। हमेशा। अपने बारे में जानना है, हाँ मेरे बारे में जानना है। बताइए। हाँ वही, मेरी शादी होके 5 इयर्स हो रहा है, लेकिन मैं 3 इयर्स से बहुत खुश थी, लेकिन 2 इयर्स से ऐसा हो गया है, बहुत सी प्रॉब्लम मेरी मतलब शादीशुदा जिंदगी में इतने प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मुझे लगा कि इसका हल शायद आपके पास, तो डेफिनेटली इसका हल यहीं से इंशाल्लाह निकलेगा। ताला जरूर, इंशाल्लाह जिंदगी में खुश रहेंगे, हमेशा आगे बढ़ेंगे खुशी से। यहाँ पर और बता बहुत दूं, आप खुशी हुई जैसे आपका मतलब कॉल भी लगा, और आपका प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आया। मैं जिस दिन से ये प्रोग्राम देखना स्टार्ट की हूँ उस दिन से भी कॉल लगा रही हूँ, लेकिन पहली बार आज लगा है। शुक्रिया बहन है। बता दूं नाजरीन का एक कंप्लेंट होता है। अभी हमारे पास एक फैमिली आई है, गुजरात से हैं। वो कह रहे थे डॉक्टर साहब 6 महीने से ट्राई करते हैं, लाइन कभी भी बिजी आती है। लाइन का बिजी आना, देखिए प्रोग्राम तकरीबन करोड़ों लोग देखते हैं और हम बात करते हैं सिर्फ 10 से या 12 लोगों से बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो टाइम होता है शार्ट टाइम होता है, तो 12 से 15 कॉल ले सकते हैं। तो बहरहाल तो करोड़ों लोग ट्राई कर रहे हैं, तो लाइन थोड़ा लोगों को भी मिलेगी, मतलब कुछ लोग मतलब कम लोगों की मिलेगी ना। तो बहरहाल लाइन तो मिलेगी, आपको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। बहरहाल आपका सवाल था, शादी की जिंदगी में परेशानियां हैं, मुश्किलात में फंसी हुई हैं। तो आपका जन्म हुआ है मंगल के दिन। आपके जायचे में अगर देखा जाए मेर्क्यूरी कमजोर, वीनस कमजोर। मैं कितनी बार कह चुका हूं, वीनस का बाद में घर में बैठना प्यार को कम कर देता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ा देता है। आप कहती हैं एक, समझते हैं एक। मुश्किलात तो दोनों के बीच झगड़े होते हैं, परेशानियां होती हैं, सुकून खो जाती हैं, इनसिक्योर लाइफ रहता है, घबराहट की लाइफ रहती है आपकी, ना जाने कल क्या होगा, कल क्या होगा। इस डर को लेकर आप जी रही हैं। ये जरूर खत्म कीजिए, इंशाल्लाह कुछ होने वाला नहीं है, सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन सितारों की गर्दिश है जो चल रही है, 2011 से चल रही है और 2 साल आगे जाने वाली, इसको रोकना है। देखिए अभी तक जो हो गई, क्योंकि आपने कुछ सोल्यूशन नहीं लिया था। अभी आगे बढ़ना है, क्योंकि देखिए मैं बार बार कहता हूं और कितनी बार कह चुका हूं, जो मुश्किलात होती हैं उसके लिए थोड़ा टाइमिंग कहा जाता है, थोड़े दिन के लिए होती हैं। इस थोड़े दिनों की परेशानियों में जल्दबाजी कर कोई फैसला नहीं लेना है, क्योंकि जिंदगी का मामला है, जिंदगी में आगे बढ़ना है। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसी दुनिया में अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। बहरहाल तो आपके जायचे में वीनस कमजोर, जिसकी वजह से थोड़ा बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ मिसअंडरस्टैंडिंग रहेंगी, देयर इज नो पीसफुल मैरिज, डिस्टर्ब है, थोड़ा माइंड कंफ्यूजन है, सही फैसला नहीं ले सक रहे हैं, थोड़ा परेशान है, डिस्टर्ब है। साथ में थोड़ा मिजाज भी खराब हो रहा है, न्यूरोलॉजिकल ट्रबल कहा जाता है, रगों की प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा कमजोरी ज्यादा रहेगी, थोड़ा सा काम करने में आपको थोड़ा सुस्त हो जाएंगे, आप थोड़ा थक जाएंगी, थोड़ा परेशानी है, थोड़ा थायराइड भी दिखा रहा है, लेफ्ट साइड में थोड़ा हेडेक भी दिखा रहा है। ये मुश्किल आपकी जिंदगी में इंशाल्लाह ताला इसको खत्म करना है। इसको खत्म करने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना, कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में सफेद पुकराज, व्हाइट सफेद कहते हैं, 3 कैरेट का रहना है। दोनों बनाकर पहनिए, इंशाल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाल रहोगे। 2017 मार्च के बाद खुशियां आएंगी, खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं पुणे से नियाज बोल रहा हूँ। नियाज ये साहब, मेरे पूरा नाम भांजे के बताइए बारे में अपना। जानना है। पूरा नाम बता दीजिए अपना। मेरा नियाज अहमद। नियाज अहमद, अपने बारे में बात करना है आपको? नहीं, मेरे भांजे के बारे में बात करना है, इरफान शब्बीर मनियार। इरफान शब्बीर मनिहार। हाँ हाँ। उनकी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 7/11/84। 7/11/1984। हाँ हाँ। वक्त तो मालूम बताएंगे आप? सुबह 10 से 11 के बीच में है। सुबह में। जी, क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर एमएम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हो, थोड़ा जोर से बोलिए आप। हाँ। सलाम अलैकुम नियाज अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। मैं तो कह रहा हूँ कि हर रोज प्रोग्राम आए तो बहुत अच्छा होगा। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। रोज आना चाहिए प्रोग्राम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर इंशाल्लाह होगा। अच्छा, ये मेरा भांजा है ये इरफान। ओके अच्छा, इसको आपने नीलम और पन्ना दिए थे। ओके। इसने पेना है, लेकिन इसकी शादी में रुकावट आ रही है। रिश्ते आते हैं जाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये कब तक होगा, क्या होगा, जरा बताएंगे तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। जरूर मेरे भाई, इंशाल्लाह जरूर बताएंगे। देखिए इरफान का मतलब स्टोन कहाँ से पहना है?
तो آپ سے منگائے تھے اس نے, وہ پہلے فون کیا تھا اس نے, تو وہ سب منگائے تھے اس نے, ماشاء اللہ نیلم اور پنا ورک اس کو منگایا تھا اس نے, اور پہنا ہے وہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیے آپ کے بھانجے کا جو ڈیٹ آف برتھ دیا ہے, میرکیوری کمزور ہے, ساتھ میں سیٹرن کمزور ہے. سیٹرن میں کیا ہوتا ہے, پریشانیاں بہت دور مطلب بڑی کر دیتا ہے, ہر چیز کو ڈیلے کرتا ہے. آج کا کام کل کے لیے, کل کا پرسوں کے لیے تھوڑا ڈیلے ہوتا ہے. لیکن آپ نے اس کو ایک نیلم پہنا دیا ہے, ساتھ میں ایک ایمرلڈ پہنا دیا ہے. یہ دونوں پہنانے سے کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے جو فائدہ ہوگا, لائف میں اسٹیبل لائف آئے گی, ڈیولپمنٹ کی دنیا میں آگے جائے گا, ترقی دنیا میں جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. شادی بھی ہو جائے گی, 2017 مارچ سے پہلے شادی ہو جائے گی, زندگی میں خوشحال رہیں گے. وش یو آل دا بیسٹ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواہرات کا کرشمہ. آپ لوگوں کے سوالات ہمیں برابر موصول ہو رہے ہیں. جن کے کال نہیں لگ پا رہے ہیں وہ کوشش کرتے رہیں, کیونکہ کوشش میں ہی کامیابی ہے. کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ پروگرام کا حصہ ضرور بنیں گے. یہاں پر وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام جواہرات کا کرشمہ. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام جواہرات کا کرشمہ میں, اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں انٹرنیشنل پرسنالٹی ڈاکٹر ایم رضا صاحب. رضا صاحب ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام میں. ناظرین آپ بھی اگر اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو نمبر لگاتار ٹی وی اسکرین پر اسکرول ہو رہے ہیں, آپ وہ نمبرات نوٹ کر سکتے ہیں, پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. اگر کسی وجہ سے آپ کا کال نہیں لگ پا رہا ہے تو آپ حیدرآباد سے ہیں, کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہیں, تو سب سے پہلے اپائنٹمنٹ لے لیجئے اور ڈاکٹر ایم رضا صاحب سے اپائنٹمنٹ لے کے بات کر سکتے ہیں, ان سے ملاقات کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو خوشحال اور خوشگوار بنا سکتے ہیں. بریک کے بعد پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں اور ان کو کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے فرما رہے ہیں؟ دلشاد بول رہا ہوں دلی سے. جی دلشاد صاحب دلی سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جی. پورا نام کیا لکھتے ہیں آپ؟ دلشاد علی. دلشاد علی. آپ کو اپنے بارے میں بات کرنا ہے؟ جی جی. اپنی تاریخ پیدائش بتا دیجئے. تاریخ تو سر یاد نہیں ہے. والدہ صاحبہ کا نام بتا دیجئے. مسکینہ بیگم. مسکینہ بیگم. جی جی کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر ایم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں اور اپنی پریشانی کا حل جان سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم دلشاد علی صاحب. وعلیکم السلام جناب, کیا حال چال ہے آپ کے؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں میرے بھائی؟ بہت شکر ہے الحمدللہ. آپ کا پروگرام کئی مہینے سے دیکھ رہے ہیں, آج پہلی بار نمبر لگا ہے. بہت اچھا پروگرام ہے, بہت آپ کا جو پروگرام ہے سب کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. شکریہ جناب, اللہ سلامت ہے کہ آپ کو خوش رہے گا ہمیشہ. تو آپ کو اپنے بارے میں جاننا ہے؟ جی جی. دیکھیے بھائی, ایکچولی جو نام بتایا دلشاد علی مسکینہ بیگم, جی لائف میں ابھی سیٹلمنٹ نہیں ہے میرے بھائی. جی بالکل. محنت بہت کرتے ہیں, آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں, ہر کام میں رکاوٹ, ترقی رکی ہوئی ہے, آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں. ریلیشن میں بھی کسی کا سپورٹ نہیں ملتا, ایجوکیشن میں بریک اپ ہے, پلاننگ پورے فیل ہوتے ہیں, ناگہانی پریشانیاں بدنامیاں بہت آتے ہیں, ہاؤس آف کوآپریشن ڈیمیج ہے, ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں 5 قدم پیچھے ہو جاتے ہیں, فائنانشلی گروتھ نہیں ہے, گھر میں بھی حالت صحیح نہیں ہے, پریشانیوں میں پھنس چکے ہیں. وجہ جوپیٹر کا کمزور ہونا, سن کا کمزور ہونا, یہ دونوں کمزور ہو کر آپ کی زندگی کو کمزور بنا دیے ہیں. زندگی میں خوشحال رہنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ یلو سفید پکراج کہتے ہیں منیمم 3 کیرٹ کا, ساتھ میں ایک یاقوت روبی کہتے ہیں 3 کیرٹ کا, دونوں بنا کر پہنیے گا, انشاءاللہ زندگی میں خوشی ملے گی, کامیاب رہیں گے. وش یو آل دا بیسٹ سر. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. پونا سے بول رہا ہوں میں. پونا سے کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں نذیر بول رہا ہوں, مجھے مسز کے بارے میں پوچھنا ہے میرے. نذیر صاحب جی, مسز کا نام بتائیے. ریحانہ, REHANA. REHANA ریحانہ. ان کی تاریخ پیدائش بتا دیجئے. ڈیٹ آف برتھ ہے 9 مئی 1963. 9 مئی 1963. وقت تو پتہ نہیں, صبح کا وقت ہے, ایگزیکٹ وقت معلوم نہیں. جی تو ریحانہ پورا نام کیا لکھتی ہیں آپ کی بیوی صاحبہ؟ ریحانہ, میرا نام نذیر الدین ہے. نہیں, آپ کی بیوی کا پورا نام ریحانہ کے آگے کیا لگاتی ہیں؟ ریحانہ شیخ. ریحانہ شیخ. ہاں جی کیا جاننا چاہتے ہیں ان کے بارے میں؟ ڈاکٹر ایم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی ان کے بارے نذیر میں. الدین صاحب السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام, میں پونا سے بول رہا ہوں نذیر. پونے سے بول رہے ہیں, نذیر صاحب بول رہے ہیں آپ؟ ہاں, مجھے مسز کے بارے میں پوچھنا ہے, ان کا نام ریحانہ ہے. سمجھ گیا, ریحانہ ہے, ڈیٹ آف برتھ دیا ہے آپ نے, اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو مئی 1963. 9 مئی 63. مزاج خراب رہتا ہے, ہیلتھ کا ڈسٹربنس زیادہ ہے, مزاج خراب رہتا ہے, تھوڑا کنفیوژن زیادہ ہے, مون کمزور,
जब मून कमजोर हो जाता है इंसान की जिंदगी में हैबत आती है, घबराहट रहती है, डर रहता है, डिप्रेशन की दुनिया में रहती हैं, ज्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहती हैं, ज्यादा सोचती रहती हैं, सन कमजोर है जिसकी वजह से जॉइंट्स की प्रॉब्लम आएगी, कमर का दर्द आएगा, पेट की खराबी आएगी। ये परेशानियां में मुलविस हैं, दिमाग सही से काम नहीं कर, बिकॉज मून जो होता है दिमाग को चलाने वाला, मून कंफ्यूजन में डाल दिया है, सुकून छीन चुका है, खुशी नहीं है, थोड़ा परेशान है, डिस्टर्ब है, ज्यादा सपनों की दुनिया में रहती हैं, ज्यादा खोई खोई रहती हैं। ये सारी मुश्किलात आपकी बीवी की जिंदगी में चल रही हैं। 2007 से लेकर ये परेशानियां चल रही हैं, आगे बढ़ने वाली है, इसको खत्म कीजिएगा। खत्म करने के लिए आपकी बीवी को चाहिए कि याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक मोती, सच्चा मोती रहना है 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनेंगे इंशाअल्लाह ताला, सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी, तवज्जो बढ़ेगी, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए। धारवाड़ कर्नाटक से बात कर रहे हैं, रजिया बेगम। अपने बारे में बात करना है? नहीं, मेरे ननद के बारे में पूछने का। ननद का नाम बताइए। नाज़बीन। जी नाज़बीन। नाज़बीन। उनकी तारीख पैदाइश मालूम आपको? वो पता नहीं सर, उनका माँ का नाम मुमताज़ बेगम। मुमताज़ बेगम। जी डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकती हैं अपने नंद के बारे में। रजिया बेगम साहिब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक है सर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है सर। शुक्रिया बहन, शुक्रिया। अल्लाह सलामत है कि आप खुश रहे हमेशा। आप ननद के बारे में जानना है? हाँ, रिश्ते के बारे में थोड़ा जानने का। शादी में रुकावटें आ रही हैं, ट्राई करते हैं, रिश्ते आते हैं, सेट नहीं हो पा रहा है। कुछ रिश्ते आपको सूटेबल नहीं होते, कुछ रिश्ते दूसरों को सूट नहीं हो रहे हैं, थोड़ा मुश्किलात हो रही हैं। मतलब रिश्ते आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, शादी में रुकावटें आ रही हैं, जिससे लेकर थोड़ा घर में परेशानियां हैं, मुश्किलातें फंसी हुई हैं। नाम के हिसाब से अगर देखा जाए इनके लिए 2 स्टोन्स पहनाना है, इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे, खुशी मिलेगी, शादी हो जाएगी। जिसके लिए आपकी ननद को पहनाना है एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक सफेद पुकराज वाइट सफेद कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। दोनों बनाकर पहनाइएगा, इंशाल्लाह ताला जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे, शादी हो जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो रजिया साहब मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब ने जो आपको मशवरा दिया है आपकी नंद के लिए, अगर आप उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी नंद को बहुत फ़ायदा होगा। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी हम शमा जमाल बोल रहे हैं, पटना से बात कर रहे हैं। शाह जमाल? शमा जमाल। शमा जमाल जी। कहाँ से बात कर रही हैं? पटना से? जी पटना से बात कर रहे हैं। अपने बारे में बात करना है आपको? जी अपने बारे में बात करना है। तारीख पैदाइश बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ अपनी। जी मेरी तारीख है, डेट ऑफ बर्थ 10/5/1992। 10/5/1992। वक्त मालूम है आपको? जी वक्त नहीं मालूम है। जी कोई सुबह पैदाइश हुई थी, शाम को इतने बता सकती हैं? सुबह दोपहर? नहीं, ये भी नहीं पता हमें। कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम शमा जमाल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो। हाँ बोलिए, कैसे हैं आप? हाँ जी हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। बताइए अपने बारे में जानना है? जी हमें जानना, अपने बारे में ही जानना है। मैं 2 साल से ट्राई कर रही हूँ अपने जॉब के लिए, लेकिन लग नहीं पा रहा। मैं एग्जाम दे रही हूँ, कंटिन्यूअस ट्राई भी कर रही हूँ, बहुत कुछ कर रही हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है, बहुत मुश्किल है। इंशाल्लाह ताला सितारों की गर्दिश में जब आप ट्राई करते हैं तो नाकामियां पीछे पड़ जाती हैं। आपके नाम के हिसाब से, आपके डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए, सेल्फ अर्निंग है, खुद पैसा कमाएंगी, हेल्पिंग नेचर है, हार्ड वर्कर है, क्रिएटिविटी है, नॉलेज है, विजडम है, आला तालीम भी आपके जायचे में दिखा रही है। आगे भी पढ़ाई करेंगी या आगे बढ़ेंगी, एजुकेशन फील्ड आपके लिए अच्छा मुफीद रहेगी। लेकिन सितारों की गर्दिश की वजह से जॉब नहीं आ रहा, क्योंकि सेकेंड और 5वें घर का जो मालिक होता है, जॉब देने वाला, सुकून देने वाला, खुशी देने वाला गर्दिश में है। जिसकी वजह से क्या होता है, एग्जाम अटेंड करती हैं, नाकाम हो जाती हैं, परेशानियां पीछे पड़ी हुई हैं, मुश्किलात हैं, साथ में शादी में भी रुकावटें आने वाली हैं। इसको खत्म करने के लिए, रुकावटें को दूर करने के लिए, गर्दिश को खत्म करने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक नीलम ब्लू सफेद कहते हैं 3 कैरेट रहना है। दोनों बनाकर पहनिएगा इंशाल्लाह ताला, जिसके पहनने से जॉब मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, शादी भी हो जाएगी, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, इस प्रोग्राम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद
آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھ رہی پروگرام جواہرات کا کرشمہ. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام جواہرات کا کرشمہ میں, اور آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے بین الاقوامی یافتہ شہرت یافتہ انٹرنیشنل پرسنالٹی ڈاکٹر ایم ایم رضا صاحب. رضا صاحب ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں بریک کے بعد. اور ناظرین بریک کے بعد ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد رفیق کرناٹک سے بول رہا ہوں. محمد رفیق کرناٹک سے بات کر رہے ہیں. جی کرناٹک میں کس شہر سے بات کر رہے ہیں؟ بیجاپور. بیجاپور. جی آپ کو اپنے بارے میں بات کرنا ہے؟ ہمارے بچے کے بارے میں بات کرنا تھا. بچے کا نام بتائیے. وسیم الحق. وسیم الحق. جی ان کی تاریخ پیدائش بتا دیجئے. 16/10/1984. 16/10/1984. وقت تو بتائیں گے پیدائش کا اگر معلوم ہے تو؟ وقت معلوم نہیں. صبح شام کچھ بتا سکتے ہیں؟ صبح اور شاید صبح کے وقت. جی ڈاکٹر ایم ایم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم محمد رفیع صاحب. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. اپنے بیٹے کے بارے میں جاننا ہے. ہاں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں, بڑا اچھا آتا ہے آپ کا پروگرام. شکریہ جناب, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بلکہ اتنا پروگرام آگے بڑھا ہوا ہے. ہاں ہمارے بچے کے بارے میں پوچھنا تھا. دیکھیے وسیم الحق کا آپ نے ڈیٹ آف برتھ دیا ہے, دیکھا جائے تو ابھی تک جاب میں سیٹلمنٹ نہیں ہے, تھوڑا پریشان ہے, ڈسٹرب ہے بچہ, ہر کام میں رکاوٹ آ رہی ہے, ترقی رکی ہوئی, آگے نہیں بڑھ پاتا, ہاؤس آف پلاننگ ڈیمیج ہے, ہر پلاننگ میں ناکام ہوتا ہے, جو سوچتا وہ نہیں کر پاتا. اس کے بارے میں بتا دوں آپ کو, اس کی جاب کے لیے باہر کی دنیا میں تھوڑا اچھا رہے گا, گلف کنٹری یا سعودی وغیرہ مسلم کنٹریز جہاں پہ آپ بھیج سکتے ہیں, وہاں پر اس کی انشاء اللہ تعالیٰ اچھا جاب ملنے والا ہے, کامیاب رہے گا. ابھی تو یہاں پر بہت پریشانیاں ہیں, ڈسٹرب ہے, سکون کھو چکا ہے, کنفیوژن زیادہ ہے, کیونکہ مرکیوری سیٹرن دونوں کمزور. جب یہ دونوں کمزور ہو جاتے ہیں انسان کو پریشان کرتے ہیں, بہت چالاک ہوتے ہیں, ہر چیز کا میرے کو وہ معلوم ہے, میرے کو ہر چیز معلوم ہے, لیکن کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں, پریشانیاں پیچھے پڑ جاتی ہیں. ان پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے, زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کے بیٹے کو چاہیے ایک ایمرالڈ پنا کہتے ہیں 3 کیرٹ کا رہنا ہے, ساتھ میں ایک نیلم بلو سفید کہتے ہیں 3 کیرٹ کا رہنا ہے, دونوں بنا کر پہنائیے گا, انشاءاللہ تعالیٰ جاب میں سیٹلمنٹ ملے گا, زندگی میں خوشی ملے, کامیاب رہیں گے. وش یو آل دی بیسٹ سر. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون محترمہ, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں رضوانہ احمد ہاسپٹ سے بات کر رہی ہوں بھائی. رضوانہ. جی رضوانہ احمد. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہاسپٹ سے, کرناٹک. کرناٹک سے. جی آپ کو اپنے بارے میں بات کرنا ہے؟ جی صحیح بات, میرے بارے میں بات کرنا ہے. اپنی تاریخ پیدائش بتا دیجیے, ڈیٹ آف برتھ. 11 دسمبر 1980. 11 دسمبر 1980. وقت معلوم ہے آپ کو پیدائش؟ وقت شاید رات کے 12:45 کو ہے. 12:45. جی تو 11 تاریخ لگ چکی تھی اس وقت؟ نہیں 11 تاریخ ہے, 12واں مہینہ ہے. جی جی مطلب جب آپ کی پیدائش ہوئی 12:45 پر تو وہ 11 دسمبر ہو چکی تھی. نہیں 10 دسمبر. تو پھر 12 دسمبر مان کے چلیے. جی نہیں 10 دسمبر کی رات کو. اچھا جی جی 12:45 کو ہے. اچھا 10 دسمبر تو 11 تاریخ لگی. ٹھیک. ڈاکٹر ایم ایم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیا جاننا چاہتی ہیں آپ اپنے بارے میں, ان سے سوال کر سکتی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم رضوانہ احمد صاحبہ. جی شکریہ. وعلیکم السلام. ہاسپٹل سے بول رہے ہیں؟ جی جی بھائی. پیدا ہوئی جمعرات کے دن. جی جی. دیکھیے بہن, ایکچولی آپ کے زائجے سے اگر دیکھا جائے سلفر نہیں دکھا رہا, خود جاب کرنے والی ہیں, ہیلپنگ نیچر ہیں, ہارڈ ورکر ہیں, ایک اچھی ٹیچر ہیں, بٹ کنفیوژن زیادہ ہے, صحیح فیصلہ نہیں لے سکتے, ڈیلاما میں زیادہ رہتی ہیں, رکاوٹیں بہت آ رہی, ترقی رکی ہوئی ہے, ہاؤس آف کوآپریشن, ہاؤس آف پارٹنرشپ ڈیمیج ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, شادی کی لائف میں پریشانیاں, مشکلات, ٹینشنز ہیں, اس کو ختم کرنا ہے, کیونکہ وینس کمزور ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے فیملی میں درار آنے کی زیادہ مشکلات رہتے ہیں, پریشانیاں رہتے ہیں, ٹینشن سے پیچھے پڑی رہتی ہیں, آگے نہیں بڑھ پا رہی ہیں. اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے, زندگی میں خوشحال رہنے کے لیے, جاب میں ترقی پانے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے آپ کو چاہیے ایک ایمرالڈ پنا کہتے ہیں منیمم 3 کیرٹ کا, ساتھ میں ایک وائٹ سفید پکرا کہتے ہیں منیمم 3 کیرٹ کا رہنا ہے. ساتھ میں بتا دو ہاؤس آف پلاننگ بھی ڈیمیج, بچوں کا بھی پرابلم دکھا رہا, ڈسٹرب دکھا رہا ہے. یہ سارے پریشانی آپ کی زندگی میں ہے, شادی کی لائف میں پریشانی, بچوں سے پریشانی, ساتھ میں
सेहत भी खराब है, जॉब में तरक्की रुकी हुई है। इन सबको खत्म कर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी में खुशहाल रहने के लिए, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, तरक्की के साथ रहने के लिए हम जो बताए एमराल्ड व्हाइट सफेद दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो रिजवाना साहिबा, डॉक्टर साहब ने जो आपको मशवरा दिया उस पर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी भी अच्छी गुजरेगी और बच्चे भी आपके कहने पर चलेंगे, आपको भी तरक्की मिलेगी। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही? मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। अफजल नवाज खान के बारे में पूछना है। अफजल नवाज खान। जी अफजल नवाज खान, उनकी तारीख पैदाइश बता दीजिए। हाँ, उनकी 10 अप्रैल, चौथा महीना है 10-4-1966। 1966। हाँ। वक्त तो मालूम है पैदाइश का? हाँ, पैदाइश वक्त मालूम है, इतवार का दिन है, रात के 1:30 बजे है। रात के 1:30 बजे। जी डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या जानना चाहती हैं आप? उनसे सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम साहिबा, आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम साजिदा बेगम है। साजिदा बेगम साहिबा, अफजल क्या लगते हैं आपके? मेरे शौहर है ये। अफजल नवाज खान मेरे शौहर है। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। हाँ, तो वही उनके बारे में मेरे को पूछना था आपसे। देखिए ना, सुनिए आराम से सुनिए। आपने डेटा बर्थ दे दिया है तो अभी तक आपके शोहर की जिंदगी में तरक्की नहीं है, हर काम में रुकावटें हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिसमें हाथ डाला हाथ जल जाता है। अभी तक जितने भी काम किए हैं कोई काम हाथ को नहीं लगा है, परेशानी में फंसे हुए हैं, कर्जे में डूबे हुए हैं, मुश्किलात में, थोड़ा गुस्से का मिजाज रहता है, जल्दबाज हैं, शार्ट टेम्पर भी हैं, लेकिन फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, सेहत भी थोड़ा खराब है, परेशानी में फंसे हुए हैं। एक तरफ से है घर में मुश्किलात, मतलब कारोबार में मुश्किलात, सेहत में मुश्किलात, ये परेशानियां जिंदगी में घेरे हुए हैं। उसको खत्म करने के लिए आपके हस्बैंड को चाहिए कि एमराल्ड पहने, पन्ना कहते हैं, जमरुद भी कहते हैं, 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक वाइट सफायर, सफेद पुकराज कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। दोनों बनाकर पहनाइएगा। इससे मिलने वाला जो लाभ होता है, उससे बेनिफिट जो मिलने वाला है, उससे जो फायदा मिलने वाला है, कारोबार में तरक्की मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी, घर में खुशहाली रहेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। इस प्रोग्राम से कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है, या रासिक जेम्स और ज्वेलर्स से कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है, किस तरह से इस प्रोग्राम ने लोगों की ज़िंदगी बदली है, लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली लेके आई है, इस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नजर अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात जरूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमत से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये ज़मीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के ज़ख़ीरे को महफूज रखती है और इंतज़ार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर एम रजा ने ये काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं।
डॉक्टर एम रजा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसीरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला। उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई एम हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। एम हुसैन के दो लड़के डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर D पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और M वेंकट रामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर एम रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर एम रजा के वालिद एम हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके फैजान से मुझे कर्नाटक असेंबली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी एम हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कौन सा जेम्स पहनना है, जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। तो नाज़रीन, आपने देखा कि जवाहरात अपना करिश्मा किस तरह से दिखाते हैं। ये मेरा नहीं कहना, ये लोगों का कहना जो कि आपने देख लिया। अगर आप भी जवाहरात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनका करिश्मा देखना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुशहाली लाना चाहते हैं, ज़िंदगी को खुशगवार बनाना चाहते हैं, तो आपको एक बार डॉक्टर एम रजा साहब से या डॉक्टर रोशन साहब से मुलाकात करना होगी। हैदराबाद या आसपास के अजला से जो नाज़रीन ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर एम रजा साहब से बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उसके बाद उनसे मुलाकात कर सकते हैं। और जो विजयवाड़ा के हमारे नाज़रीन हैं
وہ ہر تھرسڈے یعنی کہ ہر جمعرات کو ڈاکٹر ایم ایم رضا صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں صبح 9 بجے سے لے کے شام کو 7 بجے تک. اور جو وشاکھاپٹنم کے ہمارے ناظرین ہیں وہ ایوری وینسڈے یعنی کہ ہر بدوار ہر چہارشنبہ کو ڈاکٹر ایم ایم رضا صاحب سے بات کر سکتے ہیں. وقت وہی رہے گا صبح 9 بجے سے لے کے شام کو 7 بجے تک. پروگرام میں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے, ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. حضرت میں محمد حنیف بول رہا ہوں جالندھر پنجاب سے. حضرت محمد حنیف جی جالندھر پنجاب سے. جی جالندھر پنجاب سے. پروگرام کیسا لگ رہا ہے حنیف صاحب؟ پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے حضرت, اور ایم ایم رضا صاحب کو مبارکباد ابھی آپ شاندار پروگرام دینے کے لیے. جی آپ بھی مبارکباد دے دیجیے گا, ابھی آپ کی بات بھی کرا دیں گے. یہ بتائیے کہ آپ کو اپنے بارے میں بات کرنا ہے؟ نہیں, میری بچی کے بارے میں بات کرنا ہے. رضوانہ بانو نام ہے اس کا. رضوانہ بانو جی. ان کی تاریخ پیدائش بتا دیجیے. 21 مارچ 1988 1988. 21 مارچ 1988. وقت بتائیں گے آپ؟ فجر کا وقت تھا. فجر کا وقت تھا. جی ڈاکٹر ایم ایم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, آپ ان کو مبارکباد بھی دے دیجیے, ان سے سوال بھی کر لیجیے. جی ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم محمد حنیف صاحب. وعلیکم السلام ایم ایم رضا صاحب, مبارک ہو آپ کو. اتنا شاندار پروگرام آپ دے رہے ہیں, لوگوں کی جو ہے صلاحیت ہو رہی ہے. حضرت آپ کو اللہ سلامت رکھے اور آپ کے پروگرام کو جاری ساری رکھے. جی حضرت اللہ سلامت رکھے آپ کو بھی. آپ کو اپنی بیٹی کے بارے میں جاننا ہے. منڈے کے دن جنم ہوا ہے آپ کو بیٹی کا. آپ کی بیٹی کا جنم ہوا ہے منڈے کے دن. اگر ذائچے میں دیکھا جائے تو بچی خود مختار ہے, خوددار ہے, سیلف ارننگ ہے, ہیلپنگ نیچر ہے, ہارڈ ورکنگ ہے, خود جو پیسہ کمائے گی, جاب کرے گی. تھوڑا ضدی ہے, ضد کو کم کر لینا ہوگا, تھوڑا غصہ زیادہ رہے گا. ساتھ میں ہاؤس آف کوآپریشن, ہاؤس آف پارٹنر ڈیمیج, مطلب شادی کا تھوڑا پرابلم ہے, ڈسٹربینس. جس سے کیا ہوتا ہے شادی میں رکاوٹیں آئیں گی, رشتے آتے ہیں, تھوڑا پریشانیاں مشکلات آتے ہیں. سب سے بڑی پریشانی کیا ہے؟ میرکیوری کا کمزور ہونا, ساتھ میں وینس بھی کمزور ہو چکا ہے, جس میں کیا ہوتا ہے پرسنل لائف میں ڈسٹربینس آئے گا, تھوڑا مشکلات پریشانیاں آئیں گی. اس سے باہر نکلنے کے لیے, زندگی میں خوش رہنے کے لیے آپ کی بیٹی کو چاہیے ایک ایمرالڈ پنا کہتے ہیں, منیمم 3 کیرٹ کا رہنا ہے. ساتھ میں ایک سفید پکراج وائٹ سفیر کہتے ہیں 3 کیرٹ کا رہنا ہے. دونوں بنا کر پہنا یہ انشاءاللہ تعالیٰ, جس کے پہننے سے اچھی شادی ہوگی, زندگی میں خوشحال رہیں گے, کامیاب رہیں گے. آل دا بیسٹ سر. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی, ہمارے ویورز کی رہنمائی فرمائی. بہت بہت شکریہ. شکریہ جناب. شکریہ. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام جواہرات کا کرشمہ. مجھے امید ہے کہ پروگرام سے آپ کو بہت کچھ حاصل ہوا ہوگا, اور جس طرح سے ڈاکٹر ایم ایم رضا صاحب نے آپ کی رہنمائی فرمائی, آپ کو اپنے تجربے سے, ایکسپیرینس سے آپ کو جو بولا ہے, اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی بدلاؤ آئے گا, آپ کی زندگی بھی خوشحال گزرے گی, خوشگوار گزرے گی. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے, پروگرام کا حصہ بننے کے لیے اور پروگرام دیکھنے کے لیے. اب یہ پروگرام جواہرات کا کرشمہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے دوست احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ای ٹی وی اردو.